Yeah. Is everybody joined or still need to join? Just 2 minutes, Karthik. Yeah. Maybe some people will join now. Okay. Govardhan, join ayyava? Yes, sir. Okay. Karthik, maybe Govardhan will give the presentation. Like he will open that PPT, then you can explain. Yeah. Sure. Karthik, which one you want? Like we shared yesterday, the two PPTs, right? Which one we need to take? Yeah, I think the first one it's better. First one we can open. Okay. గోవర్ధన్ ఒకటి లైక్ ఎల్లంటిది కాకుండా నేను ఇంకోటి పెట్టా చూసి అది ఓపెన్ చేసేసి ఇదేనా 75 pages ఉంటుంది చూడు. మేబీ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఐ థింక్ సో. ఓకే, అందరు జాయిన్ అయినట్టే కదా? ఓకే, లేదంటే ఒక 3 నిమిషాలు వెయిట్ చేస్తా అంటే చెయ్యి. 4:12 అవుతుంది, ఒక 2 minutes వెయిట్ చేస్తే ఇంకా మెసేజ్ పెడతాను, గ్రూప్ లో పెడతాను. Can you see the screen, everyone? Yes, sir, it's visible. Hello. Yes, yes. కార్తిక్ స్టార్ట్ చేసేయండి. ఓకే. Yeah, good evening guys. Myself Karthik. So today I will take this UDS session. So before starting, I just want to check, anybody have some basic about diagnostics, meaning of diagnostics? Did you hear about any word diagnostics, right? In your daily life, so usually you will hear like some diagnostics, right? So what exactly the meaning for diagnostics? It helps to identify the errors, sir. Generally. Yeah. So if you if you take in a daily life, usually outside the we have some diagnostic centers, right? Some medical diagnostic centers. So what exactly they will do, like they will diagnose our whole body and they will identify that where exactly the problem is, right? Yes, sir. Yeah. So in the same way, so in automotive, diagnostics is also very important. So suppose if there is any failure in the ECU, so we need to identify the exact issue, what exact issue within the ECU. So how we can achieve that is by using diagnostics, we can achieve. So we can identify that the cause of a problem. So for example, we can say, right, so
Assume our human body is a vehicle and the human organs are the ECUs, right? So how we will know that means any suppose you are how I can say like suppose there was an issue with the one of our organs, right? So how will you identify? Through diagnostics. So we will go to the diagnostic center and they will examine and they will identify and they will inform you that so and so organ was issue with your organ. Like so, in the same way, we will perform the diagnostics in the vehicle. So to perform diagnostics, so in automotive we have different diagnostic protocols like how we have communication protocols, right? How many of you know this, the communication protocols? Any idea? So what are the communication protocols currently we are using in automotive? Can anybody tell me this? What are the communication protocols in automotive? CAN. Okay, okay, CAN. Okay, and only CAN is a communication protocol using in the automotive or any other, right? Yeah. So basically in automotive, we have different communication protocols, right? CAN, LIN, MOST, FlexRay. So in the same way, we have different diagnostic protocols like UDS and J1939 KWP. So like this, also we have different diagnostic protocols. So nowadays, see, UDS means a full form of a UDS is like Unified Diagnostic Service. Okay, so this diagnostics will be done over CAN, UDS over the CAN. So most of the companies will follow this UDS protocol. I like 14 or we can say like ISO 14229. So that is ISO number for UDS protocol. Right? So in UDS, we have different services. So multiple services we have in UDS, like diagnostic session control, issue reset, security active. So we have so many services. So each service have a specific purpose. Um, each service will have a specific purpose. Suppose if you want to write data into an ECU, like for that there is a different service, and for reading the data from the ECU, for that also we have different service. Like that we have different services in different uh, services, and they have a specific purpose. So yeah, like I said, so these are the different protocols. We have UDS, KWP, K-line. So these are UDS protocols. Okay. So basically, why we need diagnostics is to identify the cause of a problem within the vehicle. So yeah, so to identify the issues, I mean to identify the cause of a problem, basically we use this diagnostic. Okay, so yeah, like I said, like different services we have, right? So in the UDS, they are categorized. So these services were divided into different categories like diagnostic and communication management, data transmission, data transmission, like that. They had divided uh, mm,
classified these services under each functional unit. So each categories we have. So most commonly services that we use in diagnostics or diagnostic session control, ECU reset, security access, routine control, read data by identifier, write data by identifier. So these are the services mainly usually we use. That depends on the OEM. Also, that depends on the project. Also, we will services will be used. So you see, like under this diagnostic and communication functional unit, we have these services: diagnostic session control, and this is the service name. And whatever you are seeing at the end, right, 10H. So that is the service ID for the specific service. So 10 is the service ID and diagnostic session control is the service name. Like, and next ECU reset, that is also service name, and last 11 is the service ID. So security access service, communication control, tester present, control DTC setting, access timing parameter, secure data transmission, response on event service link control. So these services comes under this diagnostic and communication management. So like I said, like all the services were categorized into 6 categories. So these are the 6 categories: diagnostic and communication management, data transmission, stored data transmission, input output control, remote activation of routine, upload and download. So go to the next slide. Yeah, Patrick, this is the second slide. You want to start from here, or I can move on? yeah, you can move to the next slide. So this one you want to OBD? Yeah, OBD. So basically we have 2 types of diagnostics, like onboard diagnostics and offboard diagnostics. So this onboard diagnostics, for this like usually it monitors the emission related vehicle issues. Means engine related. Suppose if there is any issue occur in the engine, right? So usually this OBD monitors those engine related issues. Whenever issue is happened, right? So in the dashboard we will have a malfunction indicator, so that will lit up. It will indicate that. So it was the self-diagnosis, means it will itself it will diagnose the issues. And go to the next slide. Malfunction is like it's an issue. Means suppose usually this term we use in the vehicle side. Suppose suppose a car is running, right? So if there is any failure in the engine ECU or whatever the ECU is, right? So that we call it as a malfunction. Yeah, engine related issues, all these are malfunctions. So yeah. So usually, yeah, there is off-board diagnostics. So usually, whenever the fault occurs, right, in the vehicle, so to identify that, usually that fault will be stored in the form of diagnostic trouble code. We call it as a DTC. So it is a diagnostic trouble code. Okay. So here you can see. Here, client in the sense, you can assume that it was a tester and server is the ECU. So, see, client sending the request, and based on the request, we are getting the response. So here we are getting the, so
what we are doing is we are requesting the diagnostic data. So that's why first we need to send the request, and based on the request you will receive the response. So within the response you will get the data. So with that data you will identify exactly what issue it is. So yeah, so this is the request and response. So yeah. So here it is a diagnostic trouble codes. So DTC is the identification number that refers to the specific problem in the vehicle. So each fault will be stored in the form of a diagnostic trouble code. Okay. Usually it will be 3 bytes. See, DTC number, it will be like 3 bytes. Low byte, middle byte, and high byte. Okay. So in vehicle we have different like a powertrain chassis. So like that. So based on that, suppose if there is a fault in the engine, right? So that is the powertrain DTC. We can say that is the powertrain DTC. Okay. And if it is if the failure is in the chassis, right? So we can say like chassis. So your DTC number will start with the C, right? So C in the means chassis. So that is the chassis DTC. So usually in the DTC I told, right, 3 bytes. So usually the lower byte will specify the failure type, what exactly the issue it is. Okay. Yeah. Go to the next slide. Yeah, you can see the example here. Okay. Here this DT is, so here there is a fault occur. So lamp failure was there. So here you can see the code here, diagnostic code. So usually this diagnostic trouble code will store in the EEPRAM. Okay. So from there, whenever we send the request, the data will be captured. You will receive the data within the response. So all failures will be stored in the memory itself. So we can retrieve the data from the memory by sending the request. So here you can see the example. So here open circuit fault occurred. So to check that failure, so this is the DTC. So by seeing the DTC, we can check what type of failure it is, whether it was related to the lamp failure or whether it was related to powertrain. So based on the DTC code, we can identify what type of failure it is. Okay. Go to the next slide. So yeah. So there is off-board diagnostics. So usually off-board diagnostics, right? So off-board diagnostics, it monitors other ECUs within the vehicle. Means in vehicle we have multiple ECUs, right? So so what it will UDS will do, like it will monitor all ECUs, and whenever they found whenever there is a failure, right? So that failure will be stored in the memory, like I said, in the form of diagnostic trouble code. It will store in the memory. Okay. So here the few terms we usually use in the UDS or server. Server in the sense is nothing but our ECU, and the client it is a tester. Okay. So tester in the sense we will be the tester, and means, and server is the ECU. Okay. And diagnostic data in the sense this data will be stored in the memory of an ECU, which can be inspected or possibly modified by the tester, right? So usually this diagnostic data will be stored in the memory, and so by
using these UDS services, we can modify the data, or we can get the data from the EC. Okay, so go to the next. Yeah, off-board diagnostic. Okay. Yeah. Yeah, yeah. So basically, off-board diagnostics. Uh, how can I explain it? Whenever there is a failure, right? So whenever there is a failure within the vehicle, that issue means that failure will be logged in the memory. So in the form of diagnostic trouble code, right? So whenever you want, you can retrieve that diagnostic trouble code. Okay. So coming to this onboard diagnostics, so that trouble codes we can't retrieve. So at the garage only means that will be uh, that can be retrieved for the technician only by using this OBD connector. So what a technician is in the garage, right? So if there is any issue with our vehicle, we will take the vehicle to the garage, right? So a mechanic, what he will do, he will identify the fault. How he will identify means by connecting the OBD connector, and he will read all the faults. So from that faults, he will find the exact issue and he will take the proper action. So that is the comes to the onboard diagnostics. Offboard diagnostics is usually what we will do. We will perform the diagnostics on the test bench, right? So that is the offboard diagnostics. Yeah, చెప్ ఆఫ్ బోర్డు ఏంటంటే యూజువల్ గా మనం టెస్ట్ బెంచ్ మీద పర్ఫామ్ చేస్తాం కదా. ఓకే, సో దాన్ని ఆఫ్ బోర్డ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ అంటారు. మనం ఏదైతే డయాగ్నోస్టిక్స్ మనము ఏంటంటే విడిగా మన టెస్ట్ బెంచెస్ వాటి మీద చేసేదాన్ని వాటిని ఆఫ్ బోర్డ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ అంటాం. అదే ఆన్ బోర్డ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ ఏంటంటే అది యూజువల్ గా మనకి ఆ ట్రబుల్ కోడ్స్ అనేవి మనము యాక్సెస్ చేయలేము. ఓన్లీ టెక్నీషియన్ ఏంటంటే తను ఓబిడి కనెక్ట్ చేసి తను ఫాల్స్ రిట్రీవ్ చేసి దాని కరెస్పాండింగ్ యాక్షన్ తను తీసుకుంటాడు అనమాట. సో ఆన్ బోర్డ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ యూజువల్లీ విల్ నాట్ పర్ఫార్మ్ బై us. సో ఆఫ్ బోర్డ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ విల్ do. సో ఆన్ బోర్డ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ విల్ పర్ఫార్మ్ ఆన్ ద వెహికల్. ఓకే, ఆఫ్ బోర్డ్ అది ఫెయిల్యూర్ ఏదైనా, సపోజ్ నువ్వు ఒక ఈసీయూ టెస్ట్ చేస్తున్నావు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బీసీఎం తీసుకో. సో నువ్వు బీసీఎం ఈసీయూని టెస్ట్ చేస్తున్నావు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నువ్వు ఒక ఫాల్ట్ క్రియేట్ చేసావు, బీసీఎం రిలేటెడ్ ఫాల్ట్. సో లైక్ షార్ట్ టు గ్రౌండ్ కానీ షార్ట్ టు బ్యాట్ కానీ ఏదో ఒక ఫెయిల్యూర్ నువ్వు క్రియేట్ చేసావు. సో నువ్వేంటంటే నేను క్రియేట్ చేసిన ఫెయిల్యూర్ కరెక్ట్ లాగ్ అయిందో లేదో చెక్ చేయడానికి ఈ యూజువల్ గా ఈ డయాగ్నోస్టిక్ సర్వీసెస్, ఇది ఆఫ్ బోర్డ్ డయాగ్నోస్టిక్ అంటాం. మనం యూజువల్ గా నార్మల్ గా టెస్ట్ బెంచెస్ మీద పర్ఫార్మ్ చేసేది ఆఫ్ బోర్డ్ డయాగ్నోస్టిక్ అనమాట. Yeah, go to the previous slide, which we. This one, Karthik, earlier I covered this one. This one we covered, I guess. Yes. So go to the next slide. So this is the next slide. Huh? Yeah, this is the next slide. I can move on. Yeah, I can. So you basically everybody knows this OSI model, right? Different layers: physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session and presentation and application.
right? So here diagnostics will comes in the application layer, and this physical and data link layer where our CAN will come, means a physical, yeah. So in the network and transport protocol, TCP/IP is there, network transfer protocol. So yeah, you can see the layers here. Diagnostics, physical and data link layer will be CAN, and network layer and transport layer, right? So it will be user defined NTP, network transfer protocol. Application layer will be a UDS. So UDS function in the application layer. Okay. Next slide. Yeah. So basically, diagnostic service response, right? Yeah. So this is the most important thing which we need to look into that. So yeah. So like I said, in UDS we have multiple services, right? Diagnostic services like a diagnostic session control, EC reset. So for each service there will be a request and a response. So yeah, so there will be a request and a response. Okay. So after sending the request, you will get the response. Okay, whenever you send the request, right? So once we send the request to the ECU, ECU will send the response. That response, it may be a positive or negative. Okay. So two types of responses we have. It will be a positive or negative. So how you can identify whether it is a positive response or negative response is like, suppose for example, how they can you open a notepad or something? Maybe you can. Yeah. So usually for suppose for example, I will take a diagnostic session control as an example. Okay. So what is the service ID for diagnostic session control? Anybody? Ten x. Yeah, it's not 10x, it will be 0x10. That means it in the hexadecimal. Usually we represent it as 0x10. So this is the service, 10 is the service ID and diagnostic session control is the service name. Okay. So for each service, there will be a request and response. So based on your request, you will receive the response. So for diagnostic session control, how will be the request is first service ID will be there. So what is the service ID for the diagnostic session control? It will be 10, and next second byte will be the sub function. So in diagnostic session control, we have different sub functions like default session, programming session, extended session. So these are the sub functions which comes in the diagnostic session control. Okay. So suppose if you want to keep the ECU in default session, right? So how we will send the request like you can like 0 to 1001. So this is the request you need to send on the CAN bus. Okay. So this is the request. Okay. For diagnostics, if you want to keep the ECU in the default session, so it will be 0 to 1001. So 0 to is the data length, means how many bytes that we are representing, right? So yeah, 0 to. So it is 1001. So 2 bytes we are sending, right? So first byte represents the data length, means how many bytes we are sending. That means here we had mentioned as 2, right? So 2 bytes we are sending. That is 10 and 0. 10 is the service ID
and 01 is the subfunction. Okay, so this is the general request format for the diagnostic session control. So what will be the response is a response will be 5001. Yeah, 5001, and next what it will come is timing parameter. So usually for diagnostic session control in the response, usually we get the timing parameters. What are the timing parameters is a P2 can and P2 star can. So these are the timing parameters. So P2 can is the performance required by the ECU to send the positive response. Means the time taken by the ECU to send the positive response. Okay, after receiving the diagnostic request. Okay, so and what is the P2 star can is that is also one of the timing parameter, but it is the time taken by the ECU to send a positive response. Okay, so after sending the NRC 78, that means the request correctly received but response pending. There were some scenarios like even after we send the request, immediately we won't get the response. So in between the positive response, we will get the NRC 78. That means request correctly received but response pending. That means EC is received, but it's taking time to send the response. Okay, that is the NRC 78. Okay, so these are the timing parameters after 5001. Okay. Can you notepad? Yeah. So here usually it will be 4 bytes. First 2 bytes will be your P2 can, and the next 2 bytes will be the P2 star can. Okay. So these will be the timing parameters. Not even for the default session, even if you send the request for programming session and as well as this extended session, you will get the same timing parameter in the response. Okay. So usually this is the request and response format for diagnostic session control. So suppose this is the request, right, for program for default session. Suppose before that I will say so in diagnostic session control, like I said, we have different subfunctions. 01 is for default session, 02 is for programming session, and 03 is for extended session. Okay. So suppose my question is, so suppose if I want to request a ECU to keep in the programming session. So how I need to send the request? Can anybody tell me that? What will be the request and what will be the response for programming session? No, for after data length, it will be service, right? Service ID. What is the service ID? 10. Yeah. So how it is? How the request it will be like 0 to 1002. This is the request for sending the for the programming session. So what will be your response? అంటే చాలా మంది ఇక్కడ తెలుగు అయితే ఓకే, తెలుగులోనే కంటిన్యూ చేస్తాను. ఓకే, తెలుగు అయితే తెలుగులో చెప్పారు మరి. చెప్పండి సార్. ఓకే,
సో ఇప్పుడు మనము డయాగ్నోస్టిక్ సెషన్ కంట్రోల్లో డిఫరెంట్ సబ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయన్నాం కదా, డిఫాల్ట్, ప్రోగ్రామింగ్, ఎక్స్టెండెడ్. సో డిఫాల్ట్ కి సబ్ ఫంక్షన్ ఏంటి? డిఫాల్ట్ సెషన్ కి 0-1 కదా. జీరో వన్ డిఫాల్ట్ సెషన్, 0-2 ప్రోగ్రామింగ్, 0-3 ఎక్స్టెండెడ్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలనుకున్నా అంటే నేను ఈసీయూని ప్రోగ్రామింగ్ సెషన్ లోకి పెట్టాలి. సో నేను ఏం చేయాలి, నేను రిక్వెస్ట్ పంపించాలి. అన్లెస్ అని అంటే నువ్వు రిక్వెస్ట్ చేసేంత వరకు ఈసీయూ అనేది ఇంతకుముందు ఏ సెషన్ లో అయితే ఉందో అదే సెషన్ లో ఉంటది, ఏది నువ్వు రిక్వెస్ట్ పంపించినంత వరకు. సో నువ్వు రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేశాక నువ్వు రిక్వెస్ట్ లో ఏదైతే నువ్వు దానికి చెప్పావు ఈసీయూకి ప్రోగ్రామింగ్ సెషన్ లో పెట్టమని, సో వన్స్ యూ సెండ్ ద రిక్వెస్ట్ ఇట్ విల్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామింగ్ సెషన్. సో దానికి రిక్వెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది, 0-10-02. సో ఇది మన రిక్వెస్ట్, డాగ్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, ఏది ప్రోగ్రామింగ్ సెషన్ లో పెట్టాలనుకుంటే. ఓకే, అండ్ నీకు రెస్పాన్స్ ఎలా వస్తుంది, సేమ్ మనకి డిఫాల్ట్ సెషన్ అప్పుడు ఏదైతే రెస్పాన్స్ వచ్చిందో సేమ్ అదే వస్తుంది. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ 0-1 బదులు 0-2 వస్తుంది. ఓకే, దాని తర్వాత టైమింగ్ పారామీటర్స్ 4 bytes, P2 can and P2 star can ఉన్నాయి. సో ఆ 4 bytes వస్తాయి. ఈ సబ్ ఫంక్షన్ ప్లేస్ లో మనం ఏదైతే పంపించామో సేమ్ అదే సబ్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఇంకా రెస్పాన్స్ కొంచెం రిక్వెస్ట్ అర్థమైంది, రెస్పాన్స్ చెప్పనా? ఓకే. సో ఇక్కడ 06 అనేది ఏంటంటే మనకి రెస్పాన్స్ లో వచ్చే బైట్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ 06 అంటే ఇప్పుడు లెక్కండి, మనకి 50 దగ్గర నుంచి F4 వరకు ఎన్ని బైట్స్, 6 bytes ఉన్నా. సో ఫస్ట్ బైట్ ఏంటంటే అది డేటా లెంత్. ఓకే, 06 అని ఉంది. ఇప్పుడు మనం 50 నుంచి కౌంట్ చేసుకోవడం మనకి ఎన్ని బైట్స్ వచ్చింది, 6 bytes కదా. అవునా, 6 bytes ఏనా వచ్చింది? 8 అక్కడ, 06 తీసేసి 06 కాకుండా ఎన్ని బైట్స్ వచ్చింది తర్వాత? 6. సో అందుకని మనకి 06 వచ్చింది అనమాట. 06 తర్వాత పంపించే మనకు వచ్చిందంతా బైట్స్, 6 bytes టోటల్. సార్ అసలు 065002 ఎలా రిప్రజెంట్ చేశారు? ఏది 06? 50. మంచి క్వశ్చన్. సో సపోజ్ ఇప్పుడు మనము సబ్ ఫంక్షన్ మనం వాడే సర్వీస్ ఏంటి, 10 సర్వీస్. సర్వీస్ ఐడి ఏంటి, 10 కదా. సో ఇప్పుడు దాన్ని మనం బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ లో రాస్తే ఎలా వస్తుంది, 000140, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి డయాగ్నోస్టిక్ రెస్పాన్స్ అనేది అది పాజిటివ్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, సో పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే మనకి సర్వీస్ ఐడిలో ఇది 6th బిట్ చూసావా, అది 1 అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు బైట్ అంటే 8 bits కదా. బైట్ అంటే 8 bits. సో ఆ 8 bits లో మనకి 6th బిట్ అనేది 1 అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మన 6th బిట్ అంటే మనం ఎలా అకౌంట్ చేసుకోవాలంటే LSB టు MSB అన్నమాట. మీకు రైట్ సైడ్ ఉండేది LSB ఉంటుంది, నీకు చివర్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది MSB అవుతుంది, రైట్ సైడ్ ఉండేది LSB అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు 6th బిట్ 1 చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, 101 వస్తుంది కదా. 101 రిప్రజెంటేషన్ ఏంటి, బైనరీ.
సో అందుకని అంటే మనము సెండ్ చేసిన రిక్వెస్ట్ కి మనకి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సో అది ఎలా అంటే మనం 50 వచ్చింది. అంటే మనం ఏంటంటే సర్వీస్ ఐడిలో 6 బిట్ అనేది 1 అయింది. సో అంటే +40 యాడ్ అవుతుంది అనమాట. ఏ సర్వీస్ ఐడికి +40 యాడ్ అయ్యి వస్తే అది పాజిటివ్ రెస్పాన్స్. ఓకే, అంతేనా? కరెక్టేనా? అర్థమైందా? ఏమన్నా డౌట్? కన్వర్ట్ చేసినారు. ఇప్పుడు నువ్వు నీకు సింపుల్ గా ఉండాలంటే నీ సర్వీస్ ఐడిని బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ లో రాసుకో. సో బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ లో రాసుకొని నువ్వు 6th బిట్ ని 1 చెయ్యి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇప్పుడు 6th బిట్ నువ్వు 1 చేసావు. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి నువ్వు విడిగా రాసుకో. ఇప్పుడు సపోజ్ 10 కి బైనరీ ఫార్మాట్ రాసుకుంటే రిప్రజెంటేషన్ ఏముంది ఇక్కడ? 00001. గైస్ ఆయన ఫస్ట్ లోనే చెప్పారు మీకు, ఇట్ ఈస్ అ హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డెసిమల్ నెంబర్. దట్ 10 ఈస్ హెక్సాడెసిమల్ 10. దట్ మీన్స్ సర్వీస్ నెంబర్ డెసిమల్ ఎంత అవుతుంది? హెక్సాడెసిమల్ 10 అంటే 16 అవుతుంది. ఓకే, దానికి ఇక్కడ హెక్సాడెసిమల్ లో 50 వచ్చింది. మనకి ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకోవడానికి 40 యాడ్ చేయండి, 40 యాడ్ చేయండి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఓకే, దట్ ఈస్ హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్. హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ 40 అంటే ఎంత అవుతుంది? హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ 40 ఎంత? హెక్సాడెసిమల్ 40 ఇది హెక్సాడెసిమల్ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందా? హెక్సాడెసిమల్ 40 ఇన్ బైనరీ ఈజ్ వాట్? ఎన్నో బిట్ 1 ఉంది? 8 bit. Check again. Which position bit is 1? మీరు రైట్ సైడ్ ని ఎల్ఎస్బి చేసుకోండి. 7th. Yes. Shanmuka, quiet Nana, 1 minute. 01000000. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7th పొజిషన్ లో ఉంది. ఓకే, బైనరీలో రాసినప్పుడు మనం డెసిమల్ లో ఇది తీసుకున్నప్పుడు ఎలా రిఫర్ చేస్తాం? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ఎందుకంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా కౌంట్. కంప్యూటర్స్ లో 0 నుంచి కౌంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. హెక్సాడెసిమల్ రేంజ్ అంతా 0 to 15. అందుకని ఆయన 6th పొజిషన్ అని చెప్తున్నారు. ఐ మీన్ 6th బిట్ అంటున్నారు. సో 7th పొజిషన్ లో ఉంది 6th బిట్. ఓకే, డు నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఇది క్లియర్ గా ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి. ఒక బిట్ ఆన్ అవుతుంది పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ కి. మీరు అది 7th పొజిషన్ అనుకుంటారా, 6th బిట్ అనుకుంటారా, మీ చాయిస్. ఓకే, కార్తీక్ సార్ క్లియర్ గా చెప్తున్నారు ఇది 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 6th బిట్ అంటున్నారు. ఓకే, క్లియర్ అయిందా? 2 ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి మీకు. ఒకటి, ఇట్ ఈస్ అ హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్. ఓకే, దట్ 40 డిఫరెన్స్ ఈ స్పెల్లింగ్ ఫర్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఈజ్ హెక్సాడెసిమల్ 40. హెక్సాడెసిమల్ 40ని మీరు మైండ్ లో ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, అది ఈ పొజిషన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ బిట్ యాడ్ అవుతుంది. సో పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ అయితే ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 10 సర్వీస్ బదులు 11 సర్వీస్ వాడుతున్నారు. 11కి ఎంత అవుతుంది బైనరీ రిప్రజెంటేషన్? ఇలా ఉంటుంది. దీనికి రెస్పాన్స్ ఎలా వస్తుంది? +40 యాడ్ చేస్తారు అంటే 51 అవుతుంది. సో చెక్ చేసుకుంటే ఓన్లీ ఒక బిట్టే చేంజ్ అవుతుంది. అదే ఆయన చెప్తున్నారు. క్లియరా? లేకపోతే ఏమన్నా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే మళ్ళీ కార్తీక్ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. క్లియరా? ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉందా?
అర్థమైందా అవ్వలేదా? ఇంకోసారి. ఓకే, ఒకసారి ఎవ్రీబడి అన్మ్యూట్. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్కువ నాయిస్ ఉన్న వాళ్ళు తప్పితే మిగతా వాళ్ళంతా అన్మ్యూట్ చేయండి. హెక్సాడెసిమల్ 10. What do you mean by hexadecimal? షణ్ముఖ, హెక్సాడెసిమల్ ని రేంజ్ ఎంత అండి? ఎవ్రీబడి హెక్సాడెసిమల్ రేంజ్ చెప్పండి. హెక్సాడెసిమల్ 0 to 15. ఓకే, డెసిమల్ రేంజ్ ఎంత? 9. 0 to 9. బైనరీ రేంజ్ ఎంత? షణ్ముఖ 0 and 1. 0 to 1. ఓకే, ఇది మనకు అర్థం కావాలి కాబట్టి 15 అని రాసుకున్నాం. ఓకే, బట్ ఐడియల్లీ దిస్ ఇస్ 0 to 9. A, B, C, D, E, F. అంతేనా? ఎవ్రీబడి అగ్రీ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now remark. Okay, so now if I want to represent 15, okay, represent 15 in 3 different formats. చెప్పండి, ఆన్సర్స్ చెప్పండి. హెక్సాడెసిమల్ 0 F. 0 F. 0 X F. Please. Sorry. Okay. 0 F. 0 X F. 0 X F. F. Okay. Decimal. Binary. ఇక్కడ 0x అన్నది కంప్యూటర్ లో మనం అర్థం చేసుకునే దానికి ఇది హెక్సాడెసిమల్ అని చెప్పేసి పెడతాం. ఓకే, జనరలీ F విల్ బి సఫిషియంట్. ఓకే, రీడబుల్ మనం రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది హెక్సాడెసిమల్ అని మనకు అర్థం కావడానికి 0x మనం యాడ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి F. ఓకే, డెసిమల్ ఈస్ దిస్ వన్, బైనరీ ఈజ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ గ్యాప్ పెట్టింది కూడా మన రీడబిలిటీ కోసం, లేకపోతే కంప్యూటర్ కి ఇలా కనపడుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇలాగా నెంబర్స్ ఉంటాయి. సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఫస్ట్ లోనే చెప్పారు 10H అని కానీ ఆర్ 0x10 అని కానీ రిక్వెస్ట్ వస్తుంది అని. అంటే హెక్సాడెసిమల్ లోనే రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ జరుగుతాయి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, యూడిఎస్ లో రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ ఆల్వేస్ ఇన్ హెక్స్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దాని ప్రకారం 0 to 10, 01 అని అనుకుందాం. ఫస్ట్ది ఏమన్నారు? ఫస్ట్ 02 అని అంటే రిక్వెస్ట్ నేను పంపిస్తున్నాను, నేను పంపిస్తున్న దాంట్లో 2 బైట్స్ ఉన్నాయి, నువ్వు చూసుకో అని చెప్తుంది. అంటే ఫస్ట్ డేటా బైట్ కాకుండా నెక్స్ట్ మిగిలింది 2 బైట్లు వస్తాయి. ఇదొకటి ఇదొకటి. అంటే ఏంటి? 2 రిక్వెస్ట్ విల్ బి ఇన్ హెక్స్ ఫార్మాట్, నెంబర్ 1. రెండోది ఏంటి రూలు? రిక్వెస్ట్ విల్ బి సెంట్ ఇన్ బైట్స్. బైట్స్ అంటే ఏంటండి?
8 బిట్స్ బైట్. ఒక బైట్ అంటే 8 బిట్స్ కాబట్టి మీకు ప్రతిసారి అది 2 నెంబర్స్ మనం ఇలాగ చూపిస్తున్నాం. ఒక బైట్ అంటే 8 బిట్స్ కదా, సో వీటికి ఒక నెంబరు వీటికి ఒక నెంబర్ వేస్తున్నాం అనమాట. 02 అంటే అర్థం ఏంటి, 00000010 ఇలా పంపిస్తున్నాం అనమాట. కంప్యూటర్కి అలాగ అర్థం అవుతుంది, అందుకని మనం అలాగా బైట్స్ లో చూపిస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ రెస్పాన్స్ ఏమన్నారు, ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది, మొత్తం ఎంత బిట్ ఎంత డేటా లెంత్ వస్తుంది, రిక్వెస్ట్ లెంత్ ఎంత ఇది చెప్తుంది. ఓకే, 2 బైట్లు, ఫైన్. ఆ 2 బైట్లలో ఫస్ట్ బైట్ ఎప్పుడు ఏంటి, సర్వీస్ ఐడి. ఫస్ట్ బైట్ ఎప్పుడు సర్వీస్ ఐడి. సర్వీస్ ఐడి అని అంటే మనము ఏ సర్వీస్ వాడుకుంటున్నాం, డయాగ్నోస్టిక్స్ సర్వీస్ ఐడి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ మెడికల్ చెప్పారు, గుర్తుంది కదా. సో బీపీ, ఈసీజీ, ఓకే, ఈఈజీ, ఇలాగ కొన్ని షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి, రైట్. ఎందుకు, ప్రతిసారి బ్లడ్ ప్రెషర్ అని మొత్తం రాయలేం కదా, మనకి కష్టం అవుతుంది. అలాగని దానిలో షార్ట్ కట్స్ ఇస్తాం. అలాగా మనం వాడుతున్న ప్రతి డయాగ్నోస్టిక్ సర్వీస్ కి ఒక ఐడి ఉంటుంది. డయాగ్నోస్టిక్ సర్వీస్ ఐడి 10 అంటే అర్థం ఏంటి, ఇది డయాగ్నోస్టిక్స్ సెషన్ కంట్రోల్, అంటే ఏ సెషన్ లో ఉన్నావు నువ్వు అని. కంప్యూటర్స్ లో ఆపరేటరు, అడ్మినిస్ట్రేటరు, సూపర్వైజర్ అలాగే సర్వీసెస్ ఉంటాయి కదా, అలాగా ఇవి ఒక సర్వీసెస్ అనుకోండి. సో ఆ సర్వీస్ ఐడి అది. నెక్స్ట్ ది ఈ 10 అన్నది సర్వీస్ ఐడి. 02 ఏంటండి, రిక్వెస్ట్ లెంత్ ఎన్ని బైట్స్ వెళ్తుందని. 10 ఏంటి, సర్వీస్ ఐడి. దాని పక్కన ఉన్నది ఆ సర్వీస్ లో సబ్ ఫంక్షన్ విత్ ఇన్ దట్ సర్వీస్. ఓకే, సబ్ ఫంక్షన్ సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే సబ్ ఫంక్షన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ 01 అన్నది. ఓకే, ఇది. సో రిక్వెస్ట్ ఇలాగ వస్తుంది. రెస్పాన్స్ ఏం రావాలి, రెస్పాన్స్ ఇప్పుడు మీరు నన్ను డబ్బులు అడిగారు, నా దగ్గర ఉన్నాయి, నా దగ్గర లేవు. ఒకటి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్, ఇంకొకటి నెగిటివ్ రెస్పాన్స్. సో రెస్పాన్సెస్ ఎప్పుడు, రిక్వెస్ట్ ఎప్పుడు ఒకటే ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. రిక్వెస్ట్, డేటా లెంత్, అదే రిక్వెస్ట్ లెంత్, తర్వాత సర్వీస్ ఐడి, సబ్ ఫంక్షన్, ఇలాగా. రెస్పాన్స్ వచ్చేసరికి రెస్పాన్సెస్ 2 టైప్స్ ఉండొచ్చు, అదే చూపించారు సార్ స్లైడ్ లో, పాజిటివ్ రెస్పాన్స్, నెగిటివ్ రెస్పాన్స్. సో కంప్యూటర్ పంపించినప్పుడు మనకు అది రీడ్ చేసేటప్పుడు క్లియర్ గా తెలియాలి కదా, అది పాజిటివ్ రెస్పాన్స్, నెగిటివ్ రెస్పాన్స్. సో పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ కి క్లాస్ ఏంటంటే, రూల్ ఏంటంటే, సర్వీస్ ఐడి +40 అని చెప్పారు ఆయన. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే 7th బిట్, మీరు ఎలా అర్థం చేసుకుంటారో చేసుకోండి. ఇప్పుడు బైట్ లో 8 బిట్స్ ఉంటాయి కదా, ఎవ్రీబడి అగ్రీనా? బైట్ లో 8 బిట్స్ ఉంటాయి. సో దీంట్లో 7th బిట్ విల్ బికమ్ 1. ఓకే, రిక్వెస్ట్ పంపించేటప్పుడు 0 ఉంటుంది సర్వీస్. రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు 7th బిట్ విల్ బి 0. ఓకే, ఈ రిక్వెస్ట్ లో రెస్పాన్స్ పాజిటివ్ అయితే అప్పుడు 7th బిట్ విల్ బి 1 అనమాట. ఓకే, 7th బిట్ విల్ బి 1. సో ఇప్పుడు దీని ప్రకారం రిక్వెస్ట్ లో 10 పంపించాడు, సర్వీస్ ఐడి. 7th బిట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఐడి మాత్రమే, 7th బిట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఐడి మాత్రమే. సర్వీస్ ఐడి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ 10 కి 7th బిట్ యాడ్ చేయండి, 10. ఇది హెక్సాడెసిమల్ 10 కదా. సో ఇప్పుడు బైనరీ ఫామ్ చేయండి, దీనికి బైనరీ ఫామ్ చెప్పండి. 0010 ఓకే, ఇది దీంట్లో 7th బిట్ అంటే ఇది, అవునా. సో ఇప్పుడు దీన్ని పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది, అది పాజిటివ్ అనుకున్నాం, అప్పుడు దాని అర్థం ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని హెక్సాడెసిమల్ లో కన్వర్ట్ చేసి చెప్పండి. మీరు కష్టపడకండి, ఇక్కడ రాసేస్తాను. ఓకే, నేను బైనరీలో పెట్టాను 0100
1010 ఎంత వచ్చింది? 1248. 4. హెక్సాడెసిమల్. Two, 4, 8. Wait a minute, guys. ఓకే, సారీ, నేను ఇది డెసిమల్ నెంబర్ వేసుకొని మీకు ఇది చెప్పాను, అందువల్ల మీకు ఈ కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది. ఇది హెక్సాడెసిమల్ కదా, నేను రాయాలి. హెక్సాడెసిమల్ 10 రిప్రజెంటేషన్ ఎంత? 16 కదా, అవునా? హెక్సాడెసిమల్ 10, దిస్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో గైస్, ఇది అర్థమైందా? నేను వేసిన కన్ఫ్యూజన్ వల్ల అది అలాగొచ్చింది. ఇది క్లియర్ గా ఉన్నారా? హెక్సాడెసిమల్ 10 బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ ఇది. హెక్సాడెసిమల్ 10 Okay, sir. క్లియర్ గా ఉన్నారా? కొంచెం రెస్పాన్సెస్ ఎక్కువ కావాలి, ఎందుకంటే ఇది నేను ఇందాక మిస్టేక్ చేశాను. సో క్లియర్ గా ఉన్నారా? Clear, sir. ఓకే. Passive వచ్చినప్పుడు 7th bit 1 పెట్టారు ఆయన. 7th bit 1. సో ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 01010000 ఎంత వచ్చింది? 50. హెక్సాడెసిమల్ 50. క్లియర్ అయిందా? సో ఈ బిట్ ఒకటే చేంజ్ చేయించండి, దీనికి దీనికి తేడా చూసుకోండి. ఈ బిట్ సేమ్, ఈ బిట్ సేమ్, ఈ బిట్ సేమ్, ఈ బిట్ సేమ్, ఈ బిట్ సేమ్. ఒకటే బిట్ పొజిషన్ చేంజ్ అవుతుంది, అదేంటిది? 7th bit. అదే చెప్తున్నారండి. రిక్వెస్ట్ లోంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ కి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ విల్ బి రిక్వెస్ట్ సర్వీస్ ఐడి విత్ 7th bit సెట్ టు 1. ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రిక్వెస్ట్ 22 అని పెట్టాను అనుకోండి. రిక్వెస్ట్ 22 అంటే దీని అర్థం ఏంటండి? బైనరీలో చెప్పండి. అగైన్ ఇది హెక్సాడెసిమల్, సో అది మర్చిపోవద్దు ఎప్పుడు కూడా. హెక్సాడెసిమల్. సో హెక్సాడెసిమల్ లో నేను 22 పెట్టాను. బైనరీ ఎంత? 010. 0010. ఇప్పుడు దీనికి 7th bit సెట్ చేయాలి నేను, అవునా? అంటే 01100010. ఓకే, అంటే పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఏమొస్తుంది? 22 + 40. ఆయన అందుకే అన్నారు దాన్ని 62 యాక్చువల్ గా. అంటే హెక్సాడెసిమల్ లో 62 సేమ్ ఉండాలి. ఎంత ఉందండి? సేమ్ ఉందా? 01100010. క్లియరా? Clear, sir. మనము రీడబిలిటీ కోసం 40 అని చెప్తున్నాం, బట్ దట్ 40 ఇన్ హెక్సాడెసిమల్ ఈజ్ 7th bit. 7th bit ఒకటి ఉంటే దాని వాల్యూ 40. ఓకే, క్లియరా? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? Clear, sir. ఓకే, కార్తీక్ సార్ ప్లీజ్ ప్రొసీడ్. యా, థ్యాంక్ యూ. సో క్లియర్ అర్థమైంది కదా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం అనేది? అర్థమైంది, సార్. సో నేను చెప్పా కదా, మనకి 2 రకాల రెస్పాన్సెస్ ఉంటాయి, ఒకటి పాజిటివ్, ఇంకోటి నెగిటివ్. పాజిటివ్ అనేది సర్వీస్ ఐడి ప్లస్ 40 అని అంటే మనకి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చిందని అర్థం. అదే నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ ఫార్మేట్ ఉంది. అది ఆ ఫార్మేట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఫస్ట్ బైట్ విల్ బి ఫస్ట్ బైట్ మనకి డేటా లెంత్ ఉంటుంది. సో సెకండ్, సో యూజువల్ గా మనము క్యాన్ అంటే 8 bytes కదా, మనకి వచ్చే ఫ్రేమ్ 8 bytes కదా రిసీవ్ చేసుకునేది. సో ఆ 8 bytes లో ఫస్ట్ బైట్ అనేది డేటా లెంత్ ఉంటుంది. ఓకే, సో సెకండ్ బైట్ వచ్చేసి మనకి 7F ఉంటుంది.
second byte will be the 7F, and third byte service ID, and fourth byte NRC. NRC అంటే నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ కోడ్ అన్నమాట. సో బేసిక్ గా ఇది నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ యొక్క ఫార్మేట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక చెప్తాను. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి, సరే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు దాకా 10 సర్వీస్ ని మనము డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి 10 సర్వీస్ ని తీసుకొని చెప్తాను. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఎలా డిఫైన్ చేశానంటే రిక్వెస్ట్ 031001. ఓకే, సో నేను ఇలా డిఫైన్ చేస్తాను. సో మనకి క్యాన్ మీదకి వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే 1001 తర్వాత మిగతా ఎన్ని బైట్స్ 5 బైట్స్ 00తోనే సెండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో నేను యాక్చువల్గా నేను పంపించిన రిక్వెస్ట్ 031001. ఓకే, నేను ఇది పంపించాను. సో నాకు దీనికి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తుందా? ఏ రెస్పాన్స్ వస్తుంది? పాజిటివ్ వస్తుందా, నెగిటివ్ వస్తుందా? నేను పాజిటివ్ వస్తుందా, నెగిటివ్ వస్తుంది? ఎనీ ఐడియా? ఓకే ఓకే, సో మనం పాజిటివ్ బేసిక్ గా యాక్చువల్ గా 10 సర్వీస్ కి జనరల్ రిక్వెస్ట్ ఫార్మేట్ ఏంటి? సర్వీస్ ఐడి 10 కి యూజువల్ గా రిక్వెస్ట్ ఫార్మేట్ ఏముంటుంది? రిక్వెస్ట్ లెంత్, సర్వీస్ ఐడి, రిక్వెస్ట్ లెంత్, సర్వీస్ ఐడి, సబ్ ఇక్కడ యాక్చువల్ గా మీరు ఫస్ట్ బైట్ ని కన్సిడర్ చేయకండి. మనకి సెకండ్ బైట్ నుంచి యాక్చువల్ గా జనరల్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ సర్వీస్. ఓకే, మనం యాక్చువల్ గా బస్ మీదకి వెళ్ళే రెస్పాన్స్ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ నేను చెప్తున్నాను. యూజువల్ గా యూడిఎస్ ప్రకారంగా మనకి రిక్వెస్ట్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ సర్వీస్ ఐడి ఉంటుంది, తర్వాత సబ్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఇది జనరల్ రిక్వెస్ట్ ఫార్మాట్ ఫర్ సర్వీస్ అన్నమాట, ఫర్ 10 సర్వీస్. ఫస్ట్ సర్వీస్ ఐడి, నెక్స్ట్ సబ్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఇది జనరల్ రిక్వెస్ట్ ఫార్మాట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం పంపిస్తున్నాను? ఓకే, డౌట్స్? సో ఇక్కడ నాకు పాజిటివ్ వస్తుందా, నెగిటివ్ వస్తుందా? ఎనీ గెస్? దీని ప్రకారం నాకు పాజిటివ్ వస్తుంది. అవును, 3 బైట్స్. సో సరే, ఓకే ఓకే. సో ఆ నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ ఎలా వస్తుంది? ఫార్మేట్ నేను ఇప్పుడు చెప్పాను మీకు. నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం అనేది నేను చెప్పాను. ఆ రెస్పాన్స్ అనేది ఎలా వస్తుంది? ఫార్మేట్ ఏంటి? రెస్పాన్స్ ఫార్మేట్ ఏంటి? మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే మీరు ఆ లెంత్ ని కన్సిడర్ చేయకండి, ఆ సర్వీస్ ఐడి నుంచి చెప్పండి. యూజువల్ గా మనము ప్రాక్టికల్ గా మనం చెప్పాలంటే ఆ డేటా లెంత్ తో సహా వెళ్తుంది. అంటే నేను ఆ క్యాన్ ఫ్రేమ్ మొత్తం మీకు చెప్పాను. సో మనం ఇక్కడ సర్వీసెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం సర్వీస్ ఐడి నుంచి మాట్లాడుకుంటాం. సరే, ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ ఫార్మేట్. సో ఇక్కడ చూడండి, మీకు ట్రేస్ చూపి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, మొత్తం 8 బైట్స్. ఆల్వేస్ ఫస్ట్ బైట్ విల్ బి ద డేటా లెంత్ అనమాట. సో ఇక్కడ నేను యాక్చువల్ క్యాన్ ఫ్రేమ్ కి వెళ్ళే డేటా నేను మీకు చెప్పాను. సో ఇప్పుడు మనం సర్వీసెస్ గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి జస్ట్ సర్వీసెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, సర్వీస్ ఐడి నుంచి. సో యా, సో ఫర్ దట్ రిక్వెస్ట్ మనకి రెస్పాన్స్ నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ అన్నావు, కరెక్ట్. ఓకే, ఎలా వస్తుంది రెస్పాన్స్ అనేది? పూర్తి విత్ వర్డ్ నెంబర్స్ తో చెప్పగలవా రెస్పాన్స్ అనేది ఎలా వస్తుంది? నేను ఆల్రెడీ మీకు ఫార్మేట్ చెప్పాను, నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ అనేది ఎలా వస్తుందని. Like first byte, second byte, third byte, fourth byte. ఓకే, సో దీని ప్రకారం చెప్పండి, మనకి రెస్పాన్స్ ఏమొస్తుంది?
03 అంటే ఫస్ట్ డేటా లింక్ ఒకటి. ఓకే. సెకండ్ బైట్ సెకండ్ బైట్ ఎర్రర్ కాదు, అది సర్వీస్ ఐడినా? అనేది సర్వీస్ ఐడినా కాదు కదా, నెగిటివ్ రెస్పాన్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ బైట్ ఏమొస్తుంది మనకి? సో మనం ఇక్కడ సర్వీస్ ఐడి ఏం వాడాము? 10. సో 7 తర్వాత ఏమొస్తుంది మనకి? 10. ఓకే. 10 తర్వాత థర్డ్ బైట్ ఏమొస్తుంది? ఫోర్త్ బైట్. ఓకే. సో ఈ ఎన్ఆర్సి ఏంటంటే నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ కూడా. ఇక్కడ మనకి యూడిఎస్ లో సర్వీసెస్ ఎలాగైతే ఉన్నాయో మనకి అలాగే నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ కోడ్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. ఆ నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ కోడ్స్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తాయంటే మన పంపించిన రిక్వెస్ట్ లో ఏదైనా తప్పు కానీ ఏమైనా ఇన్వాలిడ్ కానీ ఏమైనా ఉంటే సో మనకి రెస్పాన్స్ లో వచ్చే ఎన్ఆర్సీని బట్టి మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మనకు వచ్చింది ఏది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ప్రకారం ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాని ప్రకారంగా మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇన్కరెక్ట్ మెసేజ్ లెంత్ వస్తుంది. ఓకే. ఇన్కరెక్ట్ మెసేజ్ లెంత్ అంటే ఎంత? సబ్ ఫంక్షన్ 13. ఇన్కరెక్ట్ మెసేజ్ లెంత్ అనొచ్చు లేదా ఇన్వాలిడ్ లెంత్ అయినా అనొచ్చు. ఇక్కడ ఇన్వాలిడ్ ఫార్మేట్ అని ఎందుకన్నారు చెప్తారా? ఇన్వాలిడ్ ఫార్మేట్ అని ఎందుకన్నారు ఇక్కడ? మేబీ అది కరెక్ట్ ఫార్మాట్ ఫాలో అవ్వకపోతే ఇన్వాలిడ్ ఫార్మేట్ అని ఎందుకన్నారు? యాక్చువల్ ఫార్మేట్ ఫర్ డయాగ్నోస్టిక్ సెషన్ కంట్రోల్ సర్వీస్ ఏంటి? యాక్చువల్ ఫార్మేట్ లెంత్ అనేది లెంత్ సర్వీస్ మేబీ అదే ఆ లెంత్ అనేది అది పక్కన పెట్టేసేయండి. సర్వీసెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆ లెంత్ కన్సిడర్ చేయకండి. ఓకే. అది కాకుండా 10 సర్వీస్ కి యాక్చువల్ రిక్వెస్ట్ ఫార్మేట్ ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ బైట్ ఏమొస్తుంది? అదే ఫస్ట్ బైట్ అంటే సర్వీస్ ఐడి చెప్పండి. ఫస్ట్ బైట్ ఏమొస్తుంది? సబ్ ఫంక్షన్. సో ఇది మన యాక్చువల్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ డయాగ్నోస్టిక్ సెషన్ కంట్రోల్ సర్వీస్ 10 కి సబ్ ఫంక్షన్ సర్వీస్ ఐడి అలాగే సబ్ ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ మనము ఏం పంపిస్తున్నాము? ఇందాక దాంట్లో 03-10-01. సో మనం ఏం పంపిస్తాం అంటే ఇన్వాలిడ్ ఫార్మేట్ పంపిస్తాం. అంటే యాక్చువల్ రిక్వెస్ట్ ఫార్మేట్ మనం పంపించట్లేదు. అదే ఒకవేళ ఇక్కడ 3 బదులు 2 పెడితే ఇక్కడ అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి? పాజిటివ్ వస్తుందా నెగిటివ్ వస్తుందా? 3 బదులు 2 పాజిటివ్ వస్తుంది. ఎందుకు పాజిటివ్ వస్తుంది? సో ఇక్కడ మనం ఎన్ని ఇస్తున్నాము? సరే, ఇప్పుడు దీని ప్రకారంగా మనకి ఎన్ఆర్సి నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ ఫార్మేట్ చెప్పండి. మీకు ఎన్ఆర్సి కోడ్ కూడా నేను చెప్పాను. ఎన్ఆర్సి 13 ఇన్వాలిడ్ లెంత్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్ మెసేజ్ లెంత్. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది అక్కడ? ఇప్పుడు చెప్పండి నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ ఫార్మేట్. సరే, అది ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన టర్మ్సే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ లో ఎలా వస్తుంది? 7F sir and service ID and 10 NRC. NRC ఏం NRC అది? 13. ఓకే. సో
ఇది వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఈ ఎన్ఆర్సి ఏం చెప్తుందంటే మనకి మన యాక్చువల్ పంపించాల్సిన రిక్వెస్ట్ వేరు, మనం పంపిస్తున్న రిక్వెస్ట్ వేరు. సో అందుకని చెప్పి మనకి ఎన్ఆర్సి 13 వచ్చింది అనమాట. సో 7F ఆల్వేస్ రిప్రజెంట్స్ యువర్ నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ అనమాట. ఇప్పుడు మనకి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ రావాలంటే మనం ఏం పంపించాలి రిక్వెస్ట్? సరే నువ్వు బై మిస్టేక్ నువ్వు 03-10-01 అని పంపించావు. సో నాకు 7F 10-13 వచ్చింది. సో నాకు ఎగ్జాక్ట్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ రావాలి, నెగిటివ్ బదులు పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ నాకు రావాలి. సో అప్పుడు నేను ఎలా సెండ్ చేయాలి? 0-10-01. 0-10-01. ఓకే, రిక్వెస్ట్ పంపించాను, రెస్పాన్స్ నాకేం వస్తుంది? 0-50. డేటా లెంత్ 01. చెప్పండి. డేటా లెంత్ 02 వస్తుందా? సరే, 02 ఓకే, డేటా లెంత్ మర్చిపోండి, పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ చెప్పండి. 50-01. అంతే వస్తుందా? ఇంకేం రాదా? ఫస్ట్ లోనే చెప్పాను టైమింగ్ టైమింగ్ పారామీటర్స్ కూడా వస్తాయి. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇంటర్వ్యూలో జస్ట్ 50-01 వరకే చెప్పి వదిలేస్తారు. సో 50-01 అది కంప్లీట్ రెస్పాన్స్ కాదు. 50-01 తర్వాత టైమింగ్ P2 కానీ P2 స్టార్. సో ఆ రెండు కూడా వస్తాయి మనకి. ఆ P2 క్యాన్ P2 స్టార్ క్యాన్ అంటే నేను మీకు చెప్పాను. P2 క్యాన్ అంటే మనకి రెస్పాన్స్ పట్టే టైం, మనకి రెస్పాన్స్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది సార్. ఏ శేఖర్ ఓకే. సో ఎక్కడ ఉన్నాను? P2 సర్వర్ మ్యాక్స్ టైం. యా, సో P2 టైం అంటే ఏంటంటే మనకి ECU తీసుకునే టైం అన్నమాట. ఏది ఈ పర్టికులర్ టైంలో మనకి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఈ టైంలో కనుక రాకపోతే మనకి P2 స్టార్ క్యాన్ టైం ఉంది కదా, సో ఆ టైంలో వస్తుంది. సో అవి టైమింగ్ పారామీటర్స్ మనకి. అది నువ్వు ఏ సెషన్ తో రిక్వెస్ట్ చేసినా నీకు ఆ టైమింగ్ పారామీటర్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట. రెస్పాన్స్ అనేది కామన్ ఉంటుంది, ఒక్క సబ్ ఫంక్షన్ మాత్రం మారుతుంది. అది నువ్వు యూజ్ చేసే సబ్ ఫంక్షన్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నువ్వు 01 యూజ్ చేస్తే 01 పంపిస్తే 01 వస్తుంది, 02 పంపిస్తే 02 వస్తుంది, 03 అయితే 03 వస్తుంది. సో దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ సబ్ ఫంక్షన్ అనమాట. నీకు రెస్పాన్స్ లో వచ్చే సబ్ ఫంక్షన్ 50 తర్వాత. ఓకే, సో పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ కి నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ కి డిఫరెన్స్ తెలిసింది కదా. ఇంకా ఏమన్నా క్లారిటీ ఏమన్నా చెప్పండి. అవును, వస్తుంది. బేసిక్ గా నువ్వు టెస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే నువ్వు పాజిటివ్ సైడ్ ఎలా అయితే టెస్ట్ చేస్తున్నావో నెగిటివ్ సైడ్ కూడా టెస్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో మనం పాజిటివ్ టెస్ట్ అంటే ఏం చేస్తాం? మనం కరెక్ట్ రిక్వెస్ట్ ఫార్మాట్ ఇచ్చి మనకి కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ వస్తుందో లేదో చెక్ చేస్తాం. అలాగే నీకు నెగిటివ్ రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు నీ ECU అనేది ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ బిహేవ్ చేస్తుందా, కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ ఇస్తుందా లేదా. ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు 03-10-01 ఇచ్చావు, నీకు 06-50-01 ఇచ్చిందంటే అది తప్పు కదా. తప్ప రైటా? కరెక్టా రాదు కదా. యాక్చువల్ ఫార్మేట్ ఏంటి? 10-01 అంతే, 0-10-01. కానీ ఇక్కడ మనం ఎక్స్ట్రా బయట పంపిస్తాం, యాక్చువల్ ఫార్మేట్ ని బియాండ్ గా మనం పంపిస్తాం. సో మనకి నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. అలా కాకుండా మనకి నెగిటివ్ బదులు పాజిటివ్ వచ్చిందనుకో, అప్పుడు ఏంటంటే అది
ఇష్యూ అని అర్థం. అంటే నీ ఈసీయూ అనేది కరెక్ట్ గా బిహేవ్ చేయట్లేదు. సో అది నీ ఈసీయూలో ప్రాబ్లం ఉంది. సో ఎప్పుడైనా అది పాజిటివ్ అంటే సర్వీస్ ఐడి +40, అలాగే నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ ఆల్వేస్ రిప్రజెంట్స్ 7F తో స్టార్ట్ అవుతుంది నెగిటివ్ రెస్పాన్స్. మీకు రెస్పాన్స్ లో 7F వచ్చిందంటే అది నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ అని అర్థం. ఓకేనా? సో ఓకే, ఇంకోటి మరి. సో మనకి ఎన్ఆర్ సర్వీసెస్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో మనకి ఎన్ఆర్సీస్ కూడా ఉన్నాయని చెప్పాయి కదా, అలాగే కొన్ని సర్వీసెస్ కి కొన్ని ఎన్ఆర్సీస్ ఉండే అన్నమాట. సో మనము యూజువల్ గా టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఏ సర్వీస్ టెస్ట్ చేస్తున్నామో దాని కరెస్పాండింగ్ ఎన్ఆర్సీస్ కూడా మనం వెరిఫై చేయాలి. సో ఇప్పుడు 10కి వచ్చేసేపాటికి సపోర్టెడ్ ఎన్ఆర్సీస్ ఏముంటాయంటే ఇంకో 12 ఉంటుంది. 12 అంటే సపోర్ట్ ఇన్వాలిడ్ సబ్ ఫంక్షన్ కదా, సబ్ ఫంక్షన్ నాట్ సపోర్టెడ్ 12 అనేది. సో అలాగే 13 ఇన్కరెక్ట్ మెసేజ్ లేదు. సో ఇలా కొన్ని సర్వీసెస్ కి కొన్ని సపోర్టెడ్ ఎన్ఆర్సీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ 12 సబ్ ఫంక్షన్ 12 ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనకి సపోజ్ యూజువల్ గా ఇప్పుడు మనకి డయాగ్నోస్టిక్ సెషన్ కంట్రోల్ కి వచ్చేసి సపోర్టెడ్ సబ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి 01, 02, 03. సో ఈ 3 మాత్రమే నీ సపోర్టెడ్ సబ్ ఫంక్షన్స్ ఏది 10 సర్వీస్ కి. ఈ 3 కాకుండా నువ్వు 06, 08 అలా ఇచ్చావంటే అప్పుడు నీకేం రెస్పాన్స్ వస్తుంది? నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ ఎలా వస్తుందో చెప్పు ఒకసారి, మళ్ళీ ఒకసారి రివ్యూ. నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ ఏమొస్తుంది విత్ నంబర్స్? ఐ వాంట్ 10 12. నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ 7F 7F number. 12. 12 అని 13 అంటారు. అది నువ్వు యూజ్ చేసే నువ్వు పంపించే రిక్వెస్ట్ లో 12, 13 ఒకసారి రావు. ఓకే, 12 ఎప్పుడు వస్తుంది? నువ్వు ఇన్వాలిడ్ సబ్ ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు నీకు 12 వస్తుంది. అదే నువ్వు నీకు 12 ఎప్పుడు వస్తుందో చెప్తాను. ఇప్పుడు 12 ఎప్పుడు వస్తుందంటే యూజువల్ గా రిక్వెస్ట్ ఫార్ 10 సర్వీస్ కి ఏంటి మనం పంపించేది 02, 1001 పంపిస్తాం. ఓకే, అంతేనా? ఇదేనా మనం పంపించే రిక్వెస్ట్? 1001 కదా పంపించేది మనం కరెక్ట్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, అలా కాకుండా మనం పంపించేటప్పుడు 1004 పంపించాము. ఓకే, సో 04 అనేది మనకి సపోర్టెడ్ సబ్ ఫంక్షన్ కాదు కదా. సో అప్పుడు మనకి 12 వస్తుంది. మీకు ఎన్ఆర్సీనే సగం మీకు చెప్పేస్తుంది. ఎన్ఆర్సీ దాని మీనింగ్ నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ కోడ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎలా డిటిసి మన ఫెయిల్యూర్ టైప్ అనేది డిటిసిని బట్టి ఏ ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది అని మనం ఎలా చెప్తామో అలాగే మనకి ఎన్ఆర్సీని బట్టి మనం పంపించే రిక్వెస్ట్ లో ఏ మిస్టేక్ అనేది కూడా మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఇప్పుడు 12 అని వచ్చింది మనకి ఎన్ఆర్సీ. 12 అంటే ఏం చేసాం మనం రిక్వెస్ట్ లో? ఇన్వాలిడ్ సబ్ ఫంక్షన్ అనేది పంపించాం. సో 04 అనేది నాట్ సపోర్టెడ్. సో దట్స్ వై మనకి 12 అనేది మనకి నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ లో వచ్చింది. 13 ఎప్పుడు వస్తుంది? నువ్వు యాక్చువల్ రిక్వెస్ట్ 10 సర్వీస్ కాకుండా 3 bytes పంపించావు అనుకో, ఇన్వాలిడ్ లెంత్ ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు నీకు 13 వస్తుంది. అంతేగాని ఇంకోటి అట్ ఏ టైమ్ నీకు ఓన్లీ 1 ఎన్ఆర్సీ మాత్రమే వస్తుంది. 2, 3, 4 అలా రావు, ఒకటే వస్తుంది ఎన్ఆర్సీ నీకు రెస్పాన్స్. ఓకే, ఓకే. 0 అంటే ఇక్కడ దీంట్లో ఎన్ఆర్సీ ప్రయారిటీ ఉంటుంది అన్నమాట.
సో దాంట్లో ఫస్ట్ ఏంటంటే అది ఓఈఎం స్పెసిఫిక్ ఉంటాయి కొన్ని. ఎన్ఆర్సి ఫస్ట్ వాడు కంపేర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇది బైట్ బై బైట్ చెక్ చేసుకున్నాను అనుకో, ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది 12 వస్తుంది. 12 వస్తుంది కదా ఫస్ట్ ఇన్వాలిడ్ లెంత్. సో దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎన్ఆర్సి ప్రయారిటీ కూడా ఉంటది, వాళ్ళు డిఫైన్ చేస్తారు. సో దాన్ని బట్టి మనకి నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ లో వస్తుంది అన్నమాట ప్రయారిటీ ఏ ఎన్ఆర్సి రావాలని. నువ్వు 10 కాకుండా నువ్వు 80, 90 అలా ఇచ్చినా కానీ నీకు ఎన్ఆర్సి వస్తుంది. 11 సర్వీస్ నాట్ సపోర్టెడ్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఎన్ఆర్సి. సో ఏంటంటే నువ్వు ఇచ్చిన సర్వీస్ అసలు యూడిఎస్ లోనే లేదు కదా, సో అలాంటప్పుడు నీ సర్వీస్ నాట్ సపోర్టెడ్ 11 ఉంచండి. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, అలాగే నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సపోజ్ నేను రిక్వెస్ట్ పంపించాక నాకు రెస్పాన్స్ అనేది నాకు అవసరం లేదు, అంటే నేను సప్రెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సప్రెస్ అంటే నాకు రెస్పాన్స్ తో సంబంధమే లేదు. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం సప్రెస్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ అంటాం. అది ఎలా మనం సప్రెస్ చేస్తామంటే మనకి సబ్ ఫంక్షన్ కి ఒక డెడికేటెడ్ బైట్ ఉంది కదా, ఉందా మనకి సబ్ ఫంక్షన్ కి బైట్ ఉంది. సర్వీస్ ఐడి తర్వాత మనకి వచ్చేది సబ్ ఫంక్షనే కదా. సో ఆ సబ్ ఫంక్షన్ అనేది ఎన్ని బైట్స్ ఉంటుంది? 2 బైట్స్ ఉంటుంది. సబ్ ఫంక్షన్ 2 బైట్స్ ఉంటుందా 1 బైట్ ఉంటుందా? 1 byte సార్, 2 numbers 1 byte. సో ఇప్పుడు మనకి సర్వీస్ ఐడి తర్వాత వచ్చేది సబ్ ఫంక్షన్ అన్నమాట. సో ఆ సబ్ ఫంక్షన్ బైట్ లో మనము ఆ 7th బిట్ ఏదైతే ఇందాక మనము పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ రావడానికి సర్వీస్ ఐడిలో 6th బిట్ ని ఎలా అయితే మనం 1 చేస్తున్నామో, అలాగే మనకి సబ్ ఫంక్షన్ బైట్ లో 7th బిట్ అనేది మనం 1 చేస్తే అది మన పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ని సప్రెస్ చేస్తున్నట్టు అర్థం ఉంది. ఇప్పుడు సపోజ్ మనము 10 సర్వీస్కి ఎలా పంపిస్తున్నాం, 1001 అని పంపిస్తున్నాం. అలా కాకుండా నేను 1081 అని పంపించాను, లేదా 1082 అని పంపించాను, 1083 అని పంపించాను. సో ఈ రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు నాకు పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ అనేది రాదు అసలు. ఎందుకంటే నేను ఇంటెన్షనల్ గా నేను పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ని సప్రెస్ చేస్తున్నాను. నాకు పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ తో నాకు సంబంధమే లేదు, నాకు అసలు అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు నువ్వు సప్రెస్ చేయాలనుకుంటే నీ సబ్ ఫంక్షన్ బైట్ లో నీ 7th బిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని 1 చేస్తే చాలు, నీ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ అనేది సప్రెస్ అవుతుంది. నీకు పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ రానంత మాత్రాన నీకు ఈసీయూ యాక్షన్ పర్ఫార్మ్ చేయలేదని అర్థం కాదు. ఈసీయూ పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది, కానీ నువ్వు ఇంటెన్షనల్ గా నీకు రెస్పాన్స్ వద్దనుకుంటున్నావు. సో అదే అన్నమాట. ఒకవేళ నీకు రెస్పాన్స్ వద్దనుకుంటే నువ్వు సప్రెస్ చేయొచ్చు, కాదు నాకు రెస్పాన్స్ కూడా కావాలనుకుంటే నువ్వు సప్రెస్ చేయని అవసరం లేదు. ఆ 7th బిట్ అనేది 0నే పెట్టుకోవచ్చు. సబ్ ఫంక్షన్ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం. ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు మామూలుగా 1001 పంపిస్తున్నావు కదా, 01 అనేది నీకు సబ్ ఫంక్షన్ కదా. సో ఇప్పుడు అది నువ్వు 7th బిట్ 1 చేసావంటే నీకు ఏమవుతుంది, అది 81 అవుతుంది కదా, 81 అవుతుంది కదా. సో అప్పుడు నీకు పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ అనేది రాదు. కాదు ఇప్పుడు
సరే నువ్వు 10 సర్వీస్ ఐడికి +40 అయితే నీకు పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. నేనేమంటున్నానంటే నాకు పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ అవసరం లేదు. అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే నా సబ్ ఫంక్షన్ బైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ బైట్ లో నేను 7th బిట్, ఒక బైట్ అంటే ఎన్ని బిట్స్? 8 బిట్స్ అంతేనా కదా, 0 to 7 కదా, లెఫ్ట్ టు రైట్ కదా. సో నేను 7th బిట్ ని 1 చేశాను. సో మీరు విడిగా ఎక్కడన్నా చెక్ చేయండి. 7th బిట్ దాని వాల్యూ 81 అవుతుంది సార్. అప్పర్ నిబుల్ అనేది నీకు 1000 అవుతుంది అంతేనా. మీరు 01 ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు? 00000001 రిప్రజెంట్ చేస్తారు. సో మీరు అప్పర్ నిబుల్ అంటే ఇప్పుడు మనకి మీకు నిబుల్ అంటే ఐడియా ఉంది కదా, అప్పర్ నిబుల్ లోయర్ నిబుల్ ఐడియా ఉంది కదా. ఎస్ సార్, 4 digits. 4 bits is equal to 1 nibble. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే అప్పర్ నిబుల్ లో లాస్ట్ బిట్ ని 7th బిట్ ని అంటే 7th బిట్ ని మనం 1 చేస్తాం. ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? ఇది 100000 అవుతుంది. సరే ఈ సబ్ ఫంక్షన్ లాస్ట్ లో 1 చేసుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? 81 అవుతుందా లేదా? 100000 అక్కడ 01 వేసుకుంటాం. ఓకేనా. సో నువ్వు సప్రెస్ చేయాలనుకుంటే నువ్వు సబ్ ఫంక్షన్ బైట్ లో 7th బిట్ ని 1 చేస్తే నువ్వు పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ని సప్రెస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయి? సార్ మామూలుగా మనము రెస్పాన్స్ పాజిటివ్ వస్తే ఐడిలో వచ్చేసి మనము 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది కదా లెంత్, మనం 0 to 6th పొజిషన్ లో 1 పెడతాం కదా, అలాగనే ఇప్పుడు సప్రెస్ లో మనం 7th బిట్ అనేది లాస్ట్ బిట్ అనేది 1 పెట్టాలా? 7th బిట్ 1 అంటే దాని రిప్రజెంటేషన్ ఏంటి? 81 కదా. ముందు దాంట్లో అయితే మనం 6th పొజిషన్ లో 1 పెట్టేవాళ్ళం, అప్పుడు పాజిటివ్ లో లైక్ ఈ సప్రెస్ చేయకుండా ఉంటే. ఓకే, సప్రెస్ చేస్తే లాస్ట్ బిట్ అనేది 1 పెట్టాలి. పెట్టడం కాదు, రెస్పాన్స్ అలా వస్తే 6th బిట్ లో 1 వస్తే పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ అది ఆటోమేటిక్ రావడం, ఇది మనం సప్రెస్ చేయడం, ఇది మనం పెట్టడం 7th బిట్ లో. అలా కాకుండా ప్రీవియస్ దాంట్లో మనము 6th బిట్ లో మనకు పాజిటివ్ వచ్చినప్పుడు 1 పెట్టుకున్నాం కదా, సో ఇప్పుడు సప్రెస్ చేయాలనుకుంటే అంటే 6th బిట్ అంటే 0 to లెంత్ అనేది 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో 6th పొజిషన్ లో 1 వస్తుంది, 1 పెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ 7th బిట్ అంటే లాస్ట్ బిట్, అది సప్రెస్ లో లాస్ట్ బిట్ లో 1 పెట్టాలి. సరే నీకు ఇంకా సింపుల్ గా అర్థమయ్యేదాన్ని చెప్తాను. నాకు అర్థమైంది. లైక్ ఒక దీనికైతే లాస్ట్ లో ఉంటుంది, దానికైతే 6th బిట్ లో ఉంటుంది, దీనికి 7th బిట్ లో. అది నేను ఇంకో అది కాదు, నీకు ఇంకో విధంగా నువ్వు ఇంకో రాంగ్ చేస్తున్నావు. సరే ఇప్పుడు సబ్ ఫంక్షన్ బైట్ ని నువ్వు కన్సిడర్ చేసుకో. ఓకే, నువ్వు సబ్ ఫంక్షన్ తీసుకు ఎంత ఉంది? ఒక బైట్ వాల్యూ కదా సబ్ ఫంక్షన్. సో ఆ సబ్ ఫంక్షన్ 8 బిట్స్ ఉంది కదా, అందులో నువ్వు 7th బిట్ ని 1 చేస్తే నీకు సప్రెస్ అవుతుంది. అలా కాకుండా 0 పెట్టావు అనుకో నీకు పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. సింపుల్ అంతే. సప్రెస్ చేయాలంటే 7th బిట్ 1, సప్రెస్ చేయకూడదు అనుకుంటే 7th బిట్ 0. సింపుల్ అంతే. నువ్వు ఇక్కడ సర్వీస్ ఐడికి +40 నువ్వు యాడ్ చేయట్లేదు. నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు అక్కడ సబ్ ఫంక్షన్ బైట్ లో నాకు పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ కావాలని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తున్నావు. అంటే 0 అని చెప్పి నువ్వు పెడుతున్నావు, 7th బిట్ సప్రెస్ చేయట్లేదు నువ్వు. ఓకే, సో అదే నువ్వు 7th బిట్ 1 పెట్టుంటే నీకు 1081 అని రిక్వెస్ట్ వెళ్ళలేదు. అర్థం క్లియరా? నీకు ఓకే. సో ఓకే, పాజిటివ్ రెస్పాన్స్. అది నెగిటివ్ సప్రెస్ అనేది ఉండలేదు, నేను ఒకసారి చెక్ చేస్తాను. ఉంటే నేను నీకు ఇన్ఫర్మేషన్. మామూలుగా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ సప్రెస్ చేయాలంటే మనం ఇదే చేస్తాం, యూజువల్ గా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ సప్రెస్ చేస్తాం. సో ఇది
ఇంకోటి ఈ సర్వీస్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనము ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఏంటంటే మనము ఇక డిఫరెంట్ సెషన్స్ ఉన్నాయి కదా, డిఫాల్ట్ సెషన్, ప్రోగ్రామింగ్ సెషన్, ఎక్స్టెండెడ్ సెషన్ అని డిఫరెంట్ సెషన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ప్రతి సెషన్ కి ఒక టైమ్అవుట్ అనేది ఉంటుందండి, సెషన్ టైమ్అవుట్ అనేది ఉంటుంది. అది 25 మిల్లీ సెకండ్స్ అయి ఉండొచ్చు, 50 మిల్లీ సెకండ్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఎప్పుడైతే నీకు వన్స్ నువ్వు రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేశాక ఆటోమేటిక్ నువ్వు రిక్వెస్ట్ చేసిన సెషన్ లోకి ఈసీ అనేది వెళ్తుంది. వన్స్ ఆ టైమ్అవుట్ అయిపోయాక నీకు యాజ్ గా మళ్ళీ డిఫాల్ట్ సెషన్ ఇచ్చేస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే మనము ఎప్పుడైతే ఈసీ పవర్ ఆన్ చేస్తామో బట్ డిఫాల్ట్ నీ ఈసీ అనేది డిఫాల్ట్ సెషన్ లోనే ఉంటుంది. నువ్వు మళ్ళీ డిఫాల్ట్ సెషన్ కి రిక్వెస్ట్ చేయడానికి 10.0 అని పంపించాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ డిఫాల్ట్ నీ ఈసీ అనేది డిఫాల్ట్ సెషన్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, నువ్వు డిఫాల్ట్ నుంచి వేరే సెషన్స్ కి నువ్వు స్విచ్ అవ్వాలనుకుంటే నువ్వు రిక్వెస్ట్ పంపించి నువ్వు వేరే సెషన్స్ కి స్విచ్ అవ్వచ్చు, 10.02 కానీ 10.03 కానీ. అలాగా నువ్వు సెషన్స్ కి స్విచ్ అవ్వాలనుకుంటే నువ్వు సర్వీస్ ఐడితో రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు 10.02, 10.03 అని. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి సెషన్ కి ఒక టైమ్ అవుట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే వన్స్ ఆ టైం అనేది ఎక్స్పైర్ అయిపోయిందో నువ్వు ఈసీ ఏంటంటే డిఫాల్ట్ సెషన్కి వచ్చేస్తుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు నువ్వు ఈసీ పవర్ ఆన్ చేసావు, డిఫాల్ట్ లో ఉంది, నేను ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్ళాలనుకున్నాను, 10.02 అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ పంపించాను. నేను చూస్తే నాకు పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సో పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ అర్థం ఏంటంటే ఈసీ నా ఆప్షన్ ని పర్ఫామ్ చేసింది, అలాగే ప్రోగ్రామింగ్ లో ఉంది. సో ఓకే, అది పర్ఫామ్ చేసింది, కానీ ప్రతి సెషన్ కి ఒక టైమ్అవుట్ అనేది ఉంటుంది. వన్స్ ఆ టైం అనేది అయిపోయాక నీకు మళ్ళీ డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఎప్పటికీ నీకు ప్రోగ్రామింగ్ సెషన్ లో అనేది ఉండదు. అలా ఉండాలనుకుంటే మనకి యూడిఎస్ లోని ఇంకో సర్వీస్ ఉంది, టెస్టర్ ప్రెజెంట్ అని. సో ఆ సర్వీస్ యూజ్ చేస్తే మనము ఈసీయూని ఒక పర్టికులర్ సెషన్ లో ఎంతసేపు అయినా మనం ఉంచవచ్చు. సో అదొక డిఫరెంట్ సర్వీస్, నేను రేపు చెప్తాను. సో ఇది అన్నమాట, దాన్ని సెషన్ టైమ్ అవుట్ ఉంటుంది. ప్రతి సెషన్ కి ఒక టైమ్ అవుట్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇవాళకి ఇక్కడ ఆపేద్దామా, రేపు కంటిన్యూ చేద్దామా? ఓకే సార్. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. చూసి ఓకే, రేపు క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మనం ఒకసారి రివైజ్ చేసుకున్నాము ఇవాళ చెప్పింది. సో వన్స్ అది డిస్కషన్ అయ్యాక మనం నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ గురించి మాట్లాడుతాం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సార్ పీపీటీ పెట్టండి సార్ ఒకసారి. యా, థ్యాంక్ యూ సార్. యా, థ్యాంక్ యూ. బాయ్. బాయ్ సార్.